बहुत दर्बकार मन ना अगाना, अनक रूप देख नह पतियाना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गौड़ी गुआरेरी विच फरमान करते ने कि जीव दे कोल बहुत ज़्यादा दर्ब, धन इकट्ठा करके भी मन नहीं अगाना, रजदा नहीं है। जिन्ना मर्जी धन आई जावे, जे कहंदा है ना मनुख दी सोच हुंदी है कि इन्ना क मिल जावे फिर ठीक है, पर जदों उन्ना मिलदा फिर होर इहदे मन दे विच लालच आउंदा है। मनुख मुक जांदा है पर लालच नहीं मुकदा। जिस किसी दी महीने दी सैलरी 10,000 है, वह कहता है 50 हो जाए, जिहदी 50 है कहता लख हो जाए, जिहदी लख है कहता 2 हो जाए, जिहदी 2 कहता 4 हो जाए। नहीं रजदा मनुख, इहदियां इच्छावां वधदियां जांदियां ने। जे थोड़े पैसे ते इहदा महा गुजारा चलदा है, कोई सैकल ते चलदा है, कोई तुर के चलदा है, पर जदों पैसा आ जाता है फिर तगड़ियां गड्डियां रख लैंदा है, फिर उन्हां दा खर्चा भी चलना पैंदा, फिर कहंदा हजे सरदा नहीं। खर्चे मनुख आप वधाउंदा है, फिर कहंदा है कुछ बनदा नहीं। जे बंदा कुछ तरीके दे नाल चले, कुछ भी औखा नहीं हुंदा संसार दे विच। मनुख अपनियां इच्छावां नूं कंट्रोल दे विच रखे। जदों इन्हां नूं अगे वधन दा आप यतन करता है तो फिर दुखी तां होवेगा, जदों दूसरियां वल देख करके सड़दा है, मचदा है। संसार दे विच इच्छा किहदियां नहीं हुंदियां, सुपने किहदे नहीं हुंदे, हर एक दे हुंदे आ, पर पूरे किसे किसे दे हुंदे आ। जिद्दां दी ये जिंदगी है उहदे नाल एडजस्ट करना मनुख नूं सीखना चाहिदा है कि जिहड़ा संसार है हर कुछ नहीं हुंदा जिद्दां ही सोचदे आ कि इदां ही होवे। ये जिंदगी है, ये कोई होर चीज़ नहीं कि जिन्हों मर्जी मोड़ लो, जिन्हों मर्जी कर लो। ये जिंदगी उस तरह ही जीदी है जिद्दां साडे कर्मां दे विच लिखिआ है, उदां ही होवेगा। इस करके भाई जिन्ना क तैनों मनुख नूं दर्ब मिलदा है, धन मिलदा है, मन ना अगाना है, मन नहीं इहदा रजदा। पैसे तो ना किसी दा मनुख दा की मन रजना है, इत्थे तां खाण पीण तक नहीं मनुख रजदा। जे कुछ वजिया पकवान बने होण, जिन्ने इहदी ढिड दी समर्था हुंदी उन्ना खा लैंदा, बाकी पा के रख लैंदा, कोई नहीं फेर खा लांगे। रजिया मन नहीं रजदा, ये मर जाएगा, मनुख खत्म हो जाएगा, पर इहदियां इच्छावां नहीं खत्म हुंदियां। निक्कियां निक्कियां इच्छां इहदियां रब तो दूर कर देंदियां ने, सेवा सिमरन बंदगी तो दूर कर देंदियां ने। अनेकां इस करके मारे कहंदे ने इहदा मन नहीं रजदा। अनेक रूप देख नह पतियाना, ते अनेक तरह के सुंदर रूप वेख के भी मन पतीजिया नहीं, रजिया नहीं। काम आदिक दे विच फसिया होया है, कदी भी इहदे मन दे विच शांति नहीं आई। भाई गुरदास साहब जी अपनी वारां दे विच फरमान करते ने, अखी वेख न रजियां बहु रंग तमाशे। इहदियां अखां कदी रजदियां नहीं है। दुनिया दे जिन्ने मर्जी रंग दिखा दे, तमाशे दिखा दे, घुमा फरा दे, ये कदी रजदा नहीं है। सब तो ज्यादा मनुख दे अंदर विकार आउंदे आ अखां दे राहीं। जे बंदा अपनी अखां ते कंट्रोल कर लै, इन्हां ते रोक ला लै, ते मनुख विकारी नहीं होवेगा। क्योंकि जो कुछ भी असीं अपनी अखां दे नाल देखदे हां, वो साडे मन दे विच चलदा। किते इहो ही अखां दे नाल हर वेरे तेरे हत्थ दे विच गुटका साहिब होवे, तू बाणी पढ़दा रवें, गुरबाणी ही पढ़दा रवें, ते तेरे मन दे विच फुरने किथों गलत आ जाणगे। जदों हर वेले तेरे हत्थ दे विच फोन है,
ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਈਏ, ਸਰਫ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਜੁੜੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਕੀਲ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਜ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ। ਰੋਗ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਆ ਜੀ, ਲਿਖਾ ਲਓ, 4 ਚੇਲੇ ਲੱਖ ਲਓ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਉਰਜਿਓ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਓਏ ਭਸਮੈ ਟੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਰਜਿਓ ਫਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਗੜ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੜ ਦਈਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਜਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬੜਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੇ? ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਿਆਗ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਲਤਰ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬੇਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿਕ ਸਰਬੰਧੀ ਵੀ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ, ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਐ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾੜਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਕ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਸ ਮੋਹ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਦੇਖੋ ਬਿਲ ਲਾਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਰਾਏ ਤਰਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਗ ਧਨ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਰਹਾਓ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿੱਟ ਵੇਹਾ ਜੇਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਧਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਬਗਾਰੀ ਕੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਦਾਮ, ਉਹ ਖਸਮੈ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਓਨਾ ਦੂਖ ਸਹਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਾਮ ਦਮੜਿਆਂ ਪਾਵ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਦਈਏ, ਚੁਕਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਗਾਰੀ ਨੇ ਨਿਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰਾਮ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ 100 150 ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਬਸ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਕੇ ਆ ਧਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਡ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਾ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ 100 150 ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ, ਬਸ ਉਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਨ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵਿਗਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਖਸਮੇ ਉਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਗਾਰੀ ਜੀਵ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ, ਨੇਤਰ ਪਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰ ਪਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੋਣੇ ਰੂਪ ਕਾਰਜ ਨਾਰਥ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੁਆ ਲੈ, ਬਦ ਦੁਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਉੱਪਰ, ਪਰਾਏ ਖੇਤ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਏ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਖਾ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਖਾ ਖਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਘਮਾਵੇ, ਹੱਥ ਘਮਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਹਉਮੈ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੱਲੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਠੱਗੀਆਂ ਟੋਰੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਉਸ ਖੇਤ ਕਾਰਨ ਰਾਖਾ ਕੜੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਲੇ ਕਛੂ ਨਾ ਪੜੈ। ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਾ ਕੜੇ ਝੁਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਰਾਖੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ।
तेरी तो दिहाड़ी है जिहड़ी मिलनी बस मिल गई, तेरे दे नाल तां तेरी बंदगी जाऊगी। ये धन कुछ जमीनां नहीं जानियां। इसे तरह संसार खेत दा मालक परमेश्वर है, जीव दा राखा है। ये जीव बस राखी कर रहा है, मालक दा परमेश्वर है। पर इसदे पल्ले कुछ नहीं जे पैना, बस कमाई पैनी जे जिहड़ी बंदगी कीती होगी। जिसका राज तिसै का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। जिस तरह दिन दे विच जिस पदार्थ दा राज संकल्प हुंदा है, अर्थात जिस चीज दी बहुलता हुंदी है, रात नूं सुपना भी उसे दा ही आउंदा है। जिवें एक मनुख दिने फिर के बाजार बजाजी वेचदा हुंदा सी, रात नूं उसने उसे संकल्प विच किसे गाहक नूं अपनी धोती ही पाड़ के दिती सी। जिस परमेश्वर दा सारे राज हुक्म चल रहा है, उसे दा ये संसार सुपना रचिया होया है। जिसनों परमेश्वर दा राज ज्ञान होया है, उसने संसार नूं सुपने वांग मिथ्या निश्चय कीता है। जिस प्रभु ने जीव नूं माया दिती है, उसे ने जीव नूं तृष्णा ला दिती है। आप ही माया दे विच परमाई फिरदा है। इस करके ये जिहड़ा कि सुपने दे अनुसार है, जो सारी दिहाड़ी साडे मन विकारां विच करदे आ, ओह रात नूं सुपने आउंदे आ। कहंदा है एक जीव आया, वो कहंदा कि मैनू ना कहंदे आ कि सुपने विच भी महाराज दे दर्शन हुंदे, मैनू सारी जिंदगी रब दे दर्शन नहीं होए। हुण असीं गुरु इतिहास पढ़दे आ, गुरु दी गुरबाणी पढ़दे आ, कदी फुरना आया आंदा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन, किते गुरु इतिहास दे दर्शन सुपने विच किते आ जाण, सेवा करदे होइए किते बाणी पढ़दे होइए सुपने विच आ जावे। वो कहंदा कि मेरे नहीं कदी भी जिंदगी दे विच इदां दा सुपना आया, मैनू तो किते डराउणे आ गए ते किते कुछ हो गया, किते कुछ हो गया, इदां दा ही आउंदा, किते राजा बन गया किते भिखारी बन गया। आंदा मैनू नहीं कदी गुरु दे दर्शन होए। कहंदे सुपने दर्शन भी हुंदे ने। उसनूं फिर पुछया कि भाई तू बाणी पढ़ी कदी, गुरु घर दे विच जाके सेवा कीती, इतिहास सुनिया, कथा कीर्तन सुनिया कदी? वो कहंदा मेरा टाइम ही नहीं हुंदा, दुनिया ते वेले होईए फिर करिए। फिर कित्थों हो जाण भाई, जिथे सारी दिहाड़ी तेरा मन लगा रहिंदा है, जो तेरियां अखां वेखदियां ने ताना करदा है, ओह रात नूं सुपने चावेगा। किते सौं लग्गियां कीर्तन सोला पढ़िया ही, किते बाणी पढ़ी, सौन लग्गियां उठन वेलियां वाहिगुरू दा शुकराना कीता, उठदियां जपजी साहिब ते सौन लग्गियां सोहला कदी पढ़िया होवे ते तैनूं रब दे दर्शन होण। सारी दिहाड़ी ते दुनिया दे विच बिजी बड़ा रहना है, तैनूं टाइम ही नहीं है रब दी उपासना करन दा, ते दर्शन कित्थों हो दवे? वो तां सुपने च भी दर्शन नहीं देंदा। जे इहनूं याद ना कीता जावे ते प्रतक्ष तां बड़ी बड़ी दूर दी गल है। इस करके भाई उन्होंने खुश करने वास्ते उहदे नाल प्रेम पाउणा पैंदा। दुनिया नाल जिद्दां प्रेम पाई फिरदा ना, जिन्हों कहंदा मेरी जान है, मेरा सब कुछ है, ये सब कुछ है परमेश्वर है। इस तों वड्डा दुनिया पहले नंबर ते गुरु नूं परमेश्वर नूं रखो, दूजे नंबर ते दुनिया नूं रखो, फिर किश भला होवेगा। उठदे आ सारी पहला नेतरेम गुरु दे दर्शन, फिर होर कोई काम धंधे ते तां उठदे आ पूर्ण वेखीदा है किते है चार्ज लाउणा बस, जिन्हों सारी दिहाड़ी जिहदे विच खचत रहना, विकारां विच फसना है। इस करके भाई ये सारा संसार दे विच जे सारी दिहाड़ी बाणी पढ़दा रवेगा, रात नूं गुरु दे भी दर्शन हो जाणगे। सारी दिहाड़ी गुरु इतिहास गुरु दी बाणी सेवा सिमरन नाल जुड़ेगा। आप बिनाहे आप करे रास, नानक प्रभ आगे अरदास। जो परमेश्वर आप बिनाहे नाश करता है, वो आप ही सारे कमां नूं रास ठीक करता है। आप ही रास सच ताई विच लाउणा करता है। गुरु जी इस करके कथन करते हैं, असीं तां उसे प्रभु अगे अरदास करते हाँ, बेनती करते मालका आप ही जोड़ ली, साडे विच समर्था अकल नहीं है,
आप ही कृपा दया मेर करिया जी। सो सतगुरु महाराज दीयां विचारां कथा करदियां होइयां भुल्लां दीयां खिमा जी। गुरु पातशाह अपना उपदेश हिरदे विच वसा करके नदरों नदरी निहाल करन होइयां भुल्लां दीयां खिमा। दो पंक्तियां नूं पढ़ करके समाप्ति है जी। आप बिनाहे आप करे रास, नानक प्रभ आगे अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।